Namaskar friends, I'm again back to you with a new video on rules of adjectives. So as in the previous video of adjective, I have discussed that I will be back with a new video on the advanced level. So I'm back with this video on the rules of adjectives. So if you are new to this video, please I'll suggest you to watch the earlier video on adjective and then come back to this video because then only it will be useful. Even if you want to watch this, even if your basics are if your basics related to adjective is very much clear, then of course this video you can watch it directly. But if you want to have some knowledge about the basics of adjectives, then you can refer to the earlier video on this and then you can come to this part 2. This is the part 2 of adjective. So here I have said that I'll be talking about the rules of adjectives. See, of course, again, I know you'll be thinking that you might have expected that I'll be coming up with questions to solve. But trust me, we will be solving questions, but আগে আমরা conceptions গুলো clear করে নিই। As আমি আগের ভিডিওতেও বলেছি that আগে আমরা conceptions clear করব, both basic and advanced দুটোই clear করব, then of course আমরা যখন question start করব, then একের পর এক টপিকে আমরা কিন্তু question solve করা start করব। যখন আমরা পুরো জিনিস বুঝে যাব, then একটা পুরো পার্টিকুলার কোয়েশ্চেন পেপার আমরা সলভ করে নিতে পারবো। আর এখন কি হবে, আমাদের পার্টিকুলার সেকশন থেকে তুলে তুলে করতে হবে। সো দ্যাট মাইট বি আ বিট অফ ডিফিকাল্ট অর কনফিউজিংও হয়ে যেতে পারে। এই জন্য আমরা পুরো কোয়েশ্চেন পেপারটাই একসাথে সলভ করব। তার জন্য আমাদের আগে সবকটার কনসেপশনসটা ক্লিয়ার হওয়াটা খুবই দরকার। তো এখানে রুলস অফ অ্যাডজেক্টিভস আমরা ডিসকাস করব। সো বেসিক্যালি রুলস অফ অ্যাডজেক্টিভস না, আমি বেসিক্যালি বলতে পারি রুলস অফ অ্যাডজেক্টিভস অর রুলস রিলেটেড টু comparison of adjectives. Comparison of adjectives. এবার comparison of adjectives টা কি হয়? See, in adjectives, whenever you are comparing something, then there comes three parts. One is a positive part, another is the comparative part, and the superlative part. For example, this building is big. This building is bigger than the previous one. This is the biggest building. Big, bigger, biggest. See, big, bigger, biggest. এবার এটা কি হয়, বিগটা হয়ে গেল আপনার পজিটিভ ডিগ্রি, বিগারটা হয়ে গেল আপনার কম্পারেটিভ ডিগ্রি, অ্যান্ড বিগেস্ট ইজ ইয়োর সুপারলেটিভ ডিগ্রি। সো দিস ইজ হোয়াট আই এম টকিং অ্যাবাউট। যখনই আমরা অ্যাডজেক্টিভস রিলেটেড কম্প্যারিজন করছি তখন কিন্তু আমরা এই পজিটিভ, কম্পারেটিভ আর সুপারলেটিভ ডিগ্রিজগুলোকে দেখি। সো হিয়ার বিগ ইজ দ্য পজিটিভ ডিগ্রি, বিগার ইজ দ্য কম্পারেটিভ ডিগ্রি, অ্যান্ড বিগেস্ট ইজ দ্য সুপারলেটিভ ডিগ্রি। সি whenever we are talking of the positive degree, যখনই আমরা পজিটিভ ডিগ্রির কথা বলছি, then of course we are talking of one person or thing, one person, thing, place, whatever, মানে একটার ব্যাপারেই কথা বলছি। then when we are comparing between when we are using comparative degree, then it is a comparison between two, and when we are using superlative degree, then it is a comparison between all or among all ঠিক আছে। See, whenever we are using positive degree তখন আমরা একটা পারসন বা একটা থিং বা একটা প্লেসের ব্যাপারে কথা বলি। when we are using comparative degree তখন দুটোর মধ্যে কম্প্যারিজন হয়, either this either that, মানে দুটোর মধ্যে কম্প্যারিজন, এটা বা এটা এই দুটোকে যদি এই পেন আর পেন ডাস্টারটাকে নিয়ে কথা হয় তাহলে this pen is smaller than the duster, smaller, okay, so comparative degree, smaller is the comparative degree. And whenever we are talking of superlative degree, then it is a comparison between everything, মানে পুরো ওভারঅল নিয়ে কম্প্যারিজন যখন করছি তখন সুপারলেটিভ ডিগ্রি হয়। লাইক দিস ইজ দ্য বিগেস্ট বিল্ডিং, সো মানে বিগেস্ট বিল্ডিং সব থেকে বড়, বিগেস্ট বিল্ডিং সবার থেকে বড়, সো দিস বিগেস্ট হিয়ার ইট ইজ আ সুপারলেটিভ ডিগ্রি। সো দিস ইজ ক্লিয়ার। পজিটিভ ডিগ্রি কখন ইউজ হচ্ছে, যখন একটা পার্সন বা একটা প্লেসের বা একটা থিং এর ব্যাপারে, comparative degree between two people, and superlative between or among all.
সো আমরা যখন রুলস এর কথা বলছি, সো উইল বি টকিং অ্যাবাউট দ্য রুলস রিলেটেড টু this comparison. See, because in examination you will see many questions are coming from this type of thing. মানে comparison of adjectives আর এই positive or comparative or superlative degree নিয়ে অনেক questions কিন্তু আসছে। মানে 99% এক্সামে দেখা গেছে একটা বা দুটো questions কিন্তু এই comparison of adjectives থেকে আসছে। So we need to have a clear concept of this. So I have basically broken down these things into 5 rules or 4 rules, whatever you will see. Then these rules are basically going to help you to have a better grip of this comparison of adjectives. So let's see. The first rule is that whenever you are converting positive into comparative, then add er and to superlative, then add est to the positive degree. ঠিক আছে, whenever you are converting positive degree into comparative degree, then you need to add er, and when you are converting that positive degree into superlative degree, then you need to add est to the positive degree. Let's see with an example. Thick, thicker, thickest. Thick, thicker, thickest. Then there comes thick, thicker, thickest. Then see, thick is the positive degree, thicker is the negative. Thicker is the thick, thicker, thickest. Thick is the positive degree, thicker is the comparative degree, thickest is the superlative degree. Then there comes another example. You can give thick, thicker, thickest, old, older, oldest. Then you can give old, older, oldest, thick, thicker, thickest, weak, weaker, weakest, weak, weaker, weakest. See দেখুন, thickটা আপনার পজিটিভলি old positive, weak positive, fine, positive, thick positive, old positive, weak positive, but here we are using er, then est, est. So this is the positive degree, this is the comparative degree, and this is the superlative degree. So difference টা দেখে নিন, positive degree thick, old, weak, and যখন এটাকে comparative degree তে অ্যাড করছি তখন দেখুন er অ্যাড করছি, then er comparative degree, then যখন superlative degree তে করছি তখন est অ্যাড করছি, thickest, oldest, weakest, ঠিক আছে? এটা কিন্তু আপনার একদম সিম্পল রুল হয়ে গেল। এবার এটার মধ্যে কেমন এক্সেপশনস আসবে এন্ড অল ওটাকেও আমি রুলসে ডিভাইড করে দিয়েছি। এই রুলসগুলো আই উইল সাজেস্ট ইউ টু রাইট ডাউন দিস রুলস, বিকজ whenever you are মানে রুলসটাও লিখে নিন প্লাস এক্সাম্পলসটাও, সো দ্যাট whenever you are giving a revision that will be very easy. মানে আপনি শুধু পয়েন্টস এন্ড এক্সাম্পলস দেখবেন, আপনার কনসেপ্টটা পুরো আবার রিভিশন হয়ে যাবে। সো প্লিজ জাস্ট রাইট ডাউন দ্য রুলস, পজ করে রুলসগুলো লিখে নিন, অ্যান্ড অফকোর্স এক্সাম্পলসও লিখে নিন। দেন comes the second part or the second rule. So what is the second rule? See, I'm writing down these rules in detail so that you can write down this in your copy, or whatever, you can write down this as a notes, so that in future that can be very much helpful for your reference. The second rule is that you need to add only r and st if the positive degree or the positive word ends with e. এবার দেখুন, এটা একটা এক্সেপশন। আপনার যদি পজিটিভ ওয়ার্ডটা
ই দিয়ে শেষ হচ্ছে, দেন আপনাকে শুধু আর আর এস টি অ্যাড করতে হবে। ইউ ডু নট নিড টু অ্যাড ই আর অ্যান্ড ইএসটি। মানে রুল নাম্বার 1 আমরা পড়েছি, যখনই আমরা মানে পজিটিভ থেকে কম্পারেটিভ আর সুপারলেটিভে যাচ্ছি, দেন উই অ্যাড ই আর অ্যান্ড ইএসটি রেসপেক্টিভলি। বাট এখানে আমরা কি করছি, যখন আমাদের মানে ওয়ার্ড পজিটিভ ডিগ্রি আর পজিটিভ ওয়ার্ডস ই দিয়ে শেষ হচ্ছে, তখন আমাদের শুধু আর আর এস টি অ্যাড করতে হবে ফর মেকিং ইট ইনটু comparative and superlative. Let's see it with an example. আপনার wise, wiser, wisest, brave, braver, bravest. See, wise, wiser, wisest, brave, braver, bravest. এবার দেখুন ই দিয়ে শেষ হচ্ছে তো, wise, wiser, wisest, brave, braver, bravest. ই দিয়ে শেষ হচ্ছে wise, brave. এবার দেখুন ওয়াইজটা তো আমরা ওয়াইজার রেখেছি অ্যান্ড ব্রেভটাকে ব্রেভার রেখেছি। এবার যদি আমরা আগের রুলের মতন এখানে ই আর অ্যাড করতাম, তাহলে আমরা এটা কি লিখতাম, ওয়াইজলি ব্রেভি, এটা লিখতাম, তাই না? যদি আমরা আগের রুলটাই ফলো করতাম, তাহলে আমরা এটার পরে আবার ই আর অ্যাড করতাম, তাহলে ব্রেভির আর ব্রেভেস্টে ব্রেভিস্ট হয়ে যেত, তাই না? So this is the exception. When your word is, when the positive word is ending with e, then you need to add only r and only st while converting it into comparative or superlative degree respectively. Fine. This is this you can understand this. Wise, wiser, wisest, brave, braver, bravest. I think I have been able to explain this. Now let's come to the third thing, or the third rule you can say. If the positive word or degree ends with a consonant, if the positive word or the positive degree ends with a consonant and a vowel comes just before it, then the consonant is doubled before adding er and est. দেখুন আপনার যদি পজিটিভ ওয়ার্ড অর পজিটিভ ডিগ্রি ইজ কনসোনেন্ট, মানে এন্ড হচ্ছে কনসোনেন্ট দিয়ে অ্যান্ড জাস্ট বিফোর দ্য কনসোনেন্ট আপনার একটা ভাওয়েল আছে, তাহলে কি হবে, ওই কনসোনেন্টটা আপনার ডাবল হয়ে যাবে বিফোর অ্যাডিং ই আর অ্যান্ড ইএসটি। সো আপনার ই আর আর ইএসটি কখন অ্যাড হয়, যখন আপনি কম্পারেটিভ আর সুপারলেটিভ ডিগ্রিতে কনভার্ট করছেন। সো ইফ ইউ আর চেঞ্জিং অর কনভার্টিং আ পজিটিভ ওয়ার্ড or a positive degree into comparative and superlative, and that positive word or positive degree is ending with a e, and just before that e there comes is ending with a consonant, and just before that consonant a vowel is coming, তখন কি হবে, আপনাকে মানে ওই কনসোনেন্টটাকে ডাবল করে দিতে হবে আর তারপর আপনার ই আর ইএসটি অ্যাড করতে হবে। সি আই এম জাস্ট দিস আর নট বুকিশ রুলস, আমি এই রুলসগুলো নিজে থেকে আপনাদের জন্য তৈরি করেছি সো দ্যাট ইউ ডু নট ফেস এনি কাইন্ড অফ কনফিউশনস ইন ইউর এক্সামিনেশন। এবার এক্সামিনেশনে গিয়ে আপনার কাছে যদি মানে এইগুলো রুলসগুলো আপনার কনসেপশনে মানে মাথায় ক্লিয়ার থাকবে, তাহলে কিন্তু আপনি কোনো ভুল করবেন না, মানে একদম আপনি বুঝেই যাবেন যে এখানে কি করে কম্পারেটিভ আর কি করে সুপারলেটিভে করতে হবে। সো ইউ ওয়ন্ট ফাইন্ড এনি কাইন্ড অফ কনফিউশন, জাস্ট try to understand these things. আপনার কোনো প্রবলেম হলে you can give comment, we'll try to reach to each one of you. So দেখুন একটা এক্সাম্পল নিয়ে দেখাচ্ছি আপনাকে। big, bigger, biggest, hot, hotter, hottest, wet, wetter, wettest. See, big, bigger, biggest, hot, hotter, hottest, wet, wetter, wettest, thin, thinner, thinnest. এবার দেখুন আপনার G, T, T, N, these are all consonant. G,
দেখুন বিগ এন্ড হচ্ছে জি দিয়ে, জি ইজ আ কনসোনেন্ট। হট টি দিয়ে এন্ড হচ্ছে, টি ইজ আ কনসোনেন্ট। ওয়েট টি দিয়ে এন্ড হচ্ছে, টি ইজ আ কনসোনেন্ট। thin n দিয়ে end হচ্ছে, n is also consonant, but just before the consonant see a vowel is there, I a vowel, o vowel, e vowel, I vowel, ঠিক আছে? তাহলে দেখুন এইটা একদম হয়ে যাচ্ছে, consonant দিয়ে end হচ্ছে আর আগে একটা vowel। So what are we going to do? We are going to double the consonant। দেখুন g টাকে ডাবল করেছি bigger, hot, এখানে t কে ডাবল করেছি hotter, wet কে ডাবল করেছি double t, n কে ডাবল করেছি double n। সো বিগ বিগার বিগেস্ট, হট হটার হটেস্ট, ওয়েট ওয়েটার ওয়েটেস্ট, থিন থিনার থিনেস্ট। এখানেও দেখুন জি কে ডাবল করা হয়েছে, টি কে ডাবল করা হয়েছে, টি কে ডাবল করা হয়েছে, এন কে ডাবল করা হয়েছে। সো যখন আপনার এই ক্রাইটেরিয়াটা ফুলফিল হচ্ছে, দ্যাট ইজ কনসোনেন্ট, মানে একটা আপনার পজিটিভ ডিগ্রি কনসোনেন্ট দিয়ে এন্ড হচ্ছে, বাট জাস্ট বিফোর দ্য কনসোনেন্ট আ ভাওয়েল ইজ কামিং, দেন হোয়াট ইউ নিড টু ডু, you have to double the you will have to double the consonant before adding er and est। ঠিক আছে, ভেরি ক্লিয়ার? একবার কিন্তু এই মানে রুলস গুলোকে প্লিজ লিখে নিন, বিকজ ট্রাস্ট মি যখন আপনি রিভিশন দেবেন আর এই এক্সাম্পলস গুলোকে দেখে নেবেন, তখন কিন্তু জাস্ট দেখে এক্সামের আগের দিন দেখে নিলে কিন্তু আপনার কনসেপ্টস গুলো সব ক্লিয়ার হয়ে যাবে। ইফ ইউ আর ফেসিং এনি কাইন্ড অফ ডাউটস অর এনি কাইন্ড অফ কোয়ারিজ অর এনিথিং, যখন আপনি যদি আপনি বুঝতে পারছেন না, তাহলে প্লিজ কমেন্ট করুন, আমি কিন্তু সলভ করার চেষ্টা করব। ওকে, we will try to reach to each one of you. So the third one is clear. Now let's come to the fourth one. আপনারা কিন্তু ভিডিওকে পজ করে কিন্তু আপনারা মানে প্লিজ জাস্ট রাইট ডাউন দ্য রুলস। The fourth rule is that if the positive degree or word ends with y, then the y is converted into I before adding er and est। ঠিক আছে, যদি আপনার পজিটিভ ডিগ্রি y দিয়ে এন্ড হচ্ছে, and one more criteria, and if the positive degree or the positive words end with y, and এখানে আমি স্টার মার্ক দিয়ে আপনি লিখতে পারি, and a consonant is present before y। ঠিক আছে, দেখুন if the positive degree or the positive word ends with y, ঠিক আছে, পজিটিভ ওয়ার্ড আর পজিটিভ ডিগ্রি যদি আপনার y দিয়ে এন্ড হচ্ছে আর y এর আগে যদি একটা কনসোনেন্ট প্রেজেন্ট আছে, if the positive degree or the positive words end with a y and a consonant is present before y, then the y is converted into I before adding er and est। ঠিক আছে, এবার এটাকে আমি এক্সাম্পল দিয়ে বুঝিয়ে দেবো, বাট আরেকবার বুঝে নিন। যখন আপনার একটা পজিটিভ ডিগ্রি আর পজিটিভ ওয়ার্ড আছে, সেটা y দিয়ে এন্ড হচ্ছে আর y এর আগে জাস্ট y এর আগে একটা কনসোনেন্ট আছে, তাহলে কি হয়ে যাবে, তখন এই y-টাকে যখন আপনি মানে এই ওয়ার্ডটাকে যখন আপনি কম্পারেটিভ আর সুপারলেটিভ ডিগ্রিতে করবেন, তখন ওই y-টা I তে কনভার্ট হয়ে যাবে এন্ড তারপর er আর est অ্যাড হবে। ফর এক্সাম্পল, হ্যাপি, হ্যাপিয়ার, happiest, pretty, prettier, prettiest, heavy, heavier, heaviest। Fine, see, y y y, ঠিক আছে, তিনটেই y, তিনটের y এর আগে দেখুন p t v, দিস আর দ্য কনসোনেন্ট, মানে দেখুন আপনার y এর আগে একটা কনসোনেন্ট চলে আসছে, হ্যাপি, y এর আগে p, y এর আগে t, y এর আগে v, সো y এর আগে একটা কনসোনেন্ট চলে আসছে, তাহলে কি হচ্ছে, y টা আপনার I তে কনভার্ট হয়ে যাচ্ছে। দেখুন হ্যাপি, হ্যাপিয়ার,
ওয়াইটা আপনার আইতে কনভার্ট হয়ে যাচ্ছে, তারপর আপনার ইআর আর ইএসটি অ্যাড হচ্ছে। সো যখন আপনি যখন আপনার ক্রাইটেরিয়াটা থাকবে, যখন আপনার পজিটিভ ডিগ্রি অর পজিটিভ ওয়ার্ড ইজ এন্ডিং উইথ ওয়াই অ্যান্ড ওয়াই এর জাস্ট বিফোর আপনার একটা কনসোনেন্ট আছে, তখন কি হবে, এই ওয়াইটা আপনার আই এ কনভার্ট হয়ে যাবে, আর তারপর আপনার ইআর আর ইএসটি লাগবে। হ্যাপি হ্যাপিয়ার হ্যাপিয়েস্ট, প্রিটি প্রিটিয়ার প্রিটিয়েস্ট, হেভি হেভিয়ার হেভিয়েস্ট। ঠিক আছে, আই হোপ দিস ইজ ক্লিয়ার। এবার যদি দেখুন, if the positive degree or the word ends with y, তাহলে কি হবে? এবার দেখুন, এইটা আপনি বুঝে গেছেন, যখন আপনার পজিটিভ ডিগ্রি y দিয়ে এন্ড হচ্ছে আর y এর আগে একটা কনসোনেন্ট থাকছে, তখন yটা কি হবে, i এ কনভার্ট হয়ে যাবে, এন্ড দেন তারপর আমাদের er আর est অ্যাড করতে হবে। নাও লেটস কাম টু দ্য, এটারই একটা যদি সাব পার্ট বলি, তাহলে সাব পার্টটা কি হবে, যদি if the positive degree or the positive words ends with y, তাহলে কি হবে, দেন আপনার আর কোনো ক্রাইটেরিয়া নেই, শুধু আপনার পজিটিভ ডিগ্রি আর পজিটিভ ওয়ার্ডটা ওয়াই দিয়ে শেষ হচ্ছে, আর কোনো মানে আগে কিন্তু ভাওয়েল আসছে, আগে কিন্তু কনসোনেন্ট আসছে না, তখন কি হবে, ইফ দ্য পজিটিভ ডিগ্রি অর দ্য পজিটিভ ওয়ার্ডস এন্ডস উইথ ওয়াই অ্যান্ড দ্য ভাওয়েল কামস বিফোর ইট অ্যান্ড আ ভাওয়েল comes before it, then you just need to add er and est while converting. ঠিক আছে, if the positive degree or the positive word ends with y and a vowel comes before it, then you just need to add er and est while converting. এবার আগের রুলে কি দেখলাম, যখন একটা আপনার পজিটিভ ওয়ার্ড or পজিটিভ ডিগ্রি is ending with y and y এর আগে জাস্ট একটা কনসোনেন্ট চলে আসছে, তখন কি হচ্ছে, yটা আপনার i এ কনভার্ট হয়ে যাচ্ছে, তারপর er আর est লাগছে। বাট যদি y এর আগে আপনার ভাওয়েল হয়, তাহলে কি হবে, কোনো কিছু চেঞ্জ করতে হবে না, শুধু er আর est করতে হবে। সি, গ্রে, গ্রেয়ার, গ্রেস্ট, দেখুন ইআর ইএসটি অ্যাড হলো, আর আপনার কোনো চেঞ্জ হলো না, ওয়াইটা ওয়াই থেকে গেল, কোনো চেঞ্জ হলো না। তাহলে যদি আপনার মানে একটা পজিটিভ ডিগ্রি আর পজিটিভ ওয়ার্ড ওয়াই দিয়ে চেঞ্জ হচ্ছে, আর তার আগে যদি ভাওয়েল আছে, দেখুন ওয়াই এর আগে ই, তাহলে কিন্তু আপনাকে কোনো চেঞ্জ করতে হবে না, শুধু ইআর আর ইএসটি অ্যাড করে দিতে হবে। নাও লেটস কাম টু দ্য ফিফথ রুল। দিস ইজ দ্য লাস্ট রুল। সো দিস ইজ দ্য রুল রিলেটেড টু more and most concept. More and most, where to use more and ever, you may have seen that in some of the comparisons you are using more, or in some of the comparison you are using most. So where are we using more and where are we using most? We will see this. Dekhun, when a word has 3 or more than 3 syllables, then the more and most concept comes while converting. ঠিক আছে, যখন আপনার ওয়ার্ডে তিনটে থেকে বেশি সিলেবলস আছে, তখন কি হবে, তখন আপনার ওই মোর আর মোর কনসেপ্টটা চলে আসবে যখন আপনি কনভার্ট করছেন। ফর এক্সাম্পল দেখুন, intelligent, see intelligent, so here intelligent, or intelligent, ঠিক আছে, intelligent, ঠিক আছে। সো দিস ইজ দ্য, দেখুন ডিভাইড হচ্ছে, intelligent, ঠিক আছে, আপনার দেখুন ইন একটা, টেল একটা, লি একটা, জেন্ট একটা, ঠিক আছে, তিনটের বেশি কিন্তু সিলেবলস আছে। সো দিস উইল বি কনভার্টেড ইনটু মোর ইন্টেলিজেন্ট and most intelligent. Beautiful, so more beautiful and most beautiful. Beautiful, তিনটে ওয়ার্ড আছে, বিউটিফুল,
4টে, ঠিক আছে। সো যখন আপনার 3টে বা 3টে থেকে বেশি সিলেবলস একটা ওয়ার্ডে আছে, তখন আপনার যখন কনভার্সন করছেন তখন মোর আর মোস্ট কনসেপ্টটা আনতে হবে। মোর ইন্টেলিজেন্ট, মোস্ট ইন্টেলিজেন্ট, মোর বিউটিফুল, মোস্ট বিউটিফুল। আমরা বিউটিফুল, বিউটিফুলার, বিউটিফুলেস্ট বলি না, ইন্টেলিজেন্ট, ইন্টেলিজেন্টার, ইন্টেলিজেন্টেস্ট বলি না, ঠিক আছে। তখন আমাদের মোর আর মোস্ট কনসেপ্টটা ইউজ হয়। এবার দেখুন অনেক there are some exceptions where the words whenever you are converting it completely changes, like মানে কোনো লিঙ্ক নেই, লাইক ফর এক্সাম্পল ব্যাড, ওয়ার্স, ওয়ার্স্ট, ঠিক আছে। এটা আমি রুল বলছি না, জাস্ট একটা আপনাকে এক্সেপশনস বলছি। ব্যাড, ওয়ার্স, ওয়ার্স্ট, গুড, বেটার, বেস্ট। দেখুন এখানে ওই ইআর আর ইএসটির কনসেপ্টটাই আসছে না, ব্যাড, ওয়ার্স, ওয়ার্স্ট, বেস্ট, গুড, বেটার, বেস্ট। সো ইন দিস আর দ্য এক্সেপশনস ওয়্যার whenever you are converting there is a complete change, ঠিক আছে। এটার আমি একটা আপনাকে লিস্ট প্রোভাইড করতে পারি যেখানে মানে এক্সেপশনস অফ কম্প্যারিজন যেখানে পুরোপুরি চেঞ্জ হচ্ছে। ইফ ইউ ওয়ান্ট দ্য লিস্ট you can just give a comment, then I'll be back with a video or where I'll be giving the complete list of exceptions যেখানে আপনার এই words আর worst আসছে, and of course I can also give the that list of more and most concept, ঠিক আছে, যেখানে আপনাকে more and most ইউজ করতে হবে, and of course যেখানে আপনাকে এই এক্সেপশনস গুলো আসছে। মোর অ্যান্ড মোস্ট কনসেপ্ট ইজ অফকোর্স আন্ডারস্ট্যান্ডেবল, মানে you may have understood that is more and most concept is used where there in a word there are 3 syllables or more than 3 syllables, but these exceptions of course you need to know। তো আমি একটা পার্টিকুলার ভিডিও নিয়ে আসতে পারি যেখানে আমি শুধুই এক্সেপশনস নিয়ে আপনাকে এক্সাম্পলস গুলো দেখিয়ে দেবো, ঠিক আছে। So I think there will be one more video on adjective where I'll be talking about some of the areas where students are committing mistakes. So I'll be talking about those I'll be talking about some of the vital areas of mistakes, and then of course if you want another video on based on the exceptions, of course I'll be more than happy to help you. So I think this video has been helpful to you where I've been able to explain these points or these rules. Please if you have any doubts, any queries, any problem, you can just give a comment, you can give responses. Even if you want any improvement in me, you can give a response, all the responses are welcomed. So till then, till further we meet, take care of yourself, of your family.